নমস্কার, মানুষের ভাষায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। সিএসসি ভিএলই বন্ধুদের প্রতি একটা বিশেষ জিনিস আপনাদেরকে জানাতে চাইছি আজকের এপিসোডে। একদম মানুষের ভাষার তরফ থেকে একদম আমার নিজস্ব উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় যেদিনকে আমাদের হুগলির সিঙ্গুরে সভা করেন, সেই দিনকে আমি আমার নিজের উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বেশ কয়েকটা তার এক্স হ্যান্ডেলে বেশ কয়েকটা টুইট করি। তার রিপ্লাই সেকশনেও তার ওই দিনকে সিঙ্গুরে আসার ক্ষেত্রে তিনি যে কথাগুলো লিখেছিলেন তার পোস্টে, তাতে রিপ্লাই সেকশনেও আর আগের যে আমাদের সিএসসি সম্পর্কে যে এপিসোডটা ছিল সেটাকেও টুইট করে জানাই। প্রথমে এই এপিসোডটা শুরু করবার আগে আপনাদেরকে কয়েকটা সেই টুইটের স্ক্রিনশট দেখাই, যে অ্যাকচুয়ালি যে সিএসসির প্রতি যাতে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একদম দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সেই জন্যে আমি ঠিক কী লিখে ওনাকে জানিয়েছিলাম। এবং তার ঠিক পরে সেই সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়, যেটা আজ পর্যন্ত এই ইদানিংকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সভায় মানে কখনো দেখা যায়নি এরকমটা, যে তিনি একদম ডিরেক্টলি সিএসসির নাম করে হয়তো কোনো ধরনের কথা সেদিনকে বলেননি, কিন্তু বেশ কিছু ইঙ্গিত তার কথার মধ্যে রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় ওই সভাতে ঠিক ওই অংশ ওই সম্পর্কে ঠিক কি বলেছিলেন সেই ক্লিপটুকু একটু দেখুন, তারপরে ফিরে আসছি আমাদের আসল বক্তব্যে। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में
बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। কোনো সিন নেই, ছাড়ার কোনো সিন নেই। তাই আপনাদের বলবো, যদি গুজরাটের মতো শিল্প আর কর্মসংস্থান চান, উত্তরপ্রদেশের মতো সুরক্ষা সুশাসন চান, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনি আনুন। আমার মা বোন দিদিরা, আপনারা শুনে রাখুন, সব মহিলাদের বলবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজির আদর্শে তার নেতৃত্বে 20টা রাজ্যে সরকার চালায়। আজকে উড়িষ্যাতে সুভদ্রা যোজনা বছরে 50,000 টাকা মহিলাদের দিচ্ছে বিজেপি, একবার এককালীন। ছত্তিশগড়ে মা তারি যোজনা বছরে এককালীন একবার 12,000 টাকা অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে। দিল্লিতে মাননীয় রেখা গুপ্তার সরকার প্রত্যেক মাসের 1 তারিখে মা বোন দিদিদের 2,500 টাকা করে দিচ্ছে। হরিয়ানার নায়েব সিং সাইনি সরকার মা বোন দিদিদের মাসে 2100 টাকা করে দিচ্ছে। দেবেন্দ্র ফাডনবিসের মহারাষ্ট্র সরকার 2,500 টাকা করে মাসে দিচ্ছে। লাডলি বহিন, যেখান থেকে প্রথম শুরু হয়েছিল এই মহিলা স্বনির্ভর প্রকল্প, তখন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সেখানে 3,000 টাকা করে মাসে লাডলি বহিনী দেয়। বিজেপিকে আনুন। বিজেপি রাজস্থানে, দিল্লিতে 500 টাকার গ্যাস দেয়। বিজেপি রাজস্থানে 25 লক্ষ টাকা আর দিল্লিতে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারতে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়। আপনারা যদি চান আয়ুষ্মান ভারত চালু হোক, বিজেপিকে আনতে হবে। আপনারা হাতের কাজ যারা করেন, যদি চান আমাদের বিশ্বকর্মা যোজনার সুযোগ পাওয়া যাক, তাহলে বিজেপিকে আনতে হবে। যদি বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি 50 লক্ষ পরিবার পায়, আরো কৃষকরা যাতে পায়, তার জন্য বিজেপিকে আনতে হবে। বিজেপিকে
আনার জন্য বিজেপির কর্মসূচি উন্নয়ন পাওয়ার জন্য কাউকে ফোন করতে। আপনারা দেখলেন যে ঠিক কি প্রয়াসটুকু আমি নিজের তরফ থেকে চেষ্টা করেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য, এবং এইটুকু হতে পারে আবার নাও হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে যে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত বার্তাটা একটু হলেও পৌঁছিয়েছে। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি হয়তো ডিরেক্টলি ওই সভা থেকে ওইভাবে বলে উঠতে পারেননি, কিন্তু ইঙ্গিতটা আমার মনে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে, আপনাদের কি মনে হয়েছে একটু জানাবেন, মনে হয়েছে যেন সেদিকটাতে কিছুটা অ্যাড্রেস করবার উনি চেষ্টা করলেন। এ বাদে প্রধানমন্ত্রী বাদেও আপনাদেরকে বারবার করে জানাচ্ছি যে এই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব, তাদেরকেও বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের এই এপিসোডের মাধ্যমে বারবার যেমন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তেমনি আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে manusherBhasha.com, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং অনুরোধ করব মানুষের ভাষা আপনারা পড়ুন, প্রত্যেকে ফোনে বা ল্যাপটপে হোক, অনলাইন মাধ্যমে হোক, মানুষের ভাষাকে পড়ুন। সেখানে দেশ বিদেশ থেকে শুরু করে রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন রকম রাজনীতি থেকে শুরু করে সব ধরনের একটা ফ্রন্টলাইন কাগজে ঠিক যেরকম থাকে, আমরা চেষ্টা করছি মানুষের ভাষাকে সেরকমভাবে বানিয়ে তোলবার, আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এবার আসি আসল কথাটায়, যে এই সিএসসি ভিএলিদের নানান ধরনের সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম জিনিস আগের এপিসোডেও বলেছিলাম যে রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছেও কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কেন করছি? প্রথমত, সিএসসি তাদের ভিএলিদের যদি সামগ্রিক উন্নতি ঘটে তাহলে তাদের রুজি রোজগার সমস্ত দিক থেকে তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। 2 নম্বর, তাদের যে সামাজিক সম্মান, একটি সরকারি দপ্তরে একজন ভিএলি যখন আত্মসম্মানের সঙ্গে একটি কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সেখান থেকে তার অপসারণ তাকে সামাজিক যন্ত্রণা এবং বঞ্চনার মুখে ঠেলে দেয়। এটা যে কোনো রকম আর্থিক ক্ষতির তুলনাতেও আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক অনেক গুণ বড় ক্ষতি। পরবর্তীতে সেই একই সেন্টারগুলোতে, একই সরকারি দপ্তরগুলোতে যখন বিএসকে চলে, যারা বিএসকে চালান তাদের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফে কোনো রকম কোনো শত্রুতা বিদ্বেষ নেই, কিন্তু পাশাপাশি এটাও মেনে নিতে হবে প্রত্যেককে যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো সিএসসি থেকে দেওয়া যায় সেটা কখনোই বিএসকে থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকে কমেন্ট করেছেন সিএসসিতে গেলে টাকা চাওয়া হয়। অবশ্যই সরকারি যে ফিজ আছে সেই ফিজটা ভিএলই সেখানে অবশ্যই চার্জ করবে, সেটা সরকার থেকে বলে দিচ্ছে, সেটা ভিএলই বলছে না। সরকার যেটুকু টাকা ভিএলই কে নিতে বলছেন, সিএসসি সেন্টারকে সেই পরিষেবা দানের জন্য নিতে বলছেন, সিএসসি সেন্টার সেটুকুই নিচ্ছে, এটা সরকার সম্মত। এ বাদে এর অতিরিক্ত টাকা যাকে বলা হয় ওভারচার্জিং যদি কোনো ভিএলই করে সেটা উঠবে প্রশ্নের মুখে। তার জন্য অভিযোগ জানানোরও যথেষ্ট জায়গা আছে। প্রত্যেকটি জিনিসে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে সবজির দোকান, যেখানেই নিজে প্রতারিত হওয়ার জায়গা যদি ওঠে সেখানে তার ওপর এবং তারও ওপর পর্যন্ত নালিশ জানানো উচিত এবং নালিশটা করাটা ঠিক। কিন্তু বিএসকে তে গেলে টাকা নেয় না, সিএসসি তে গেলে টাকা দিতে হয়, এটা ভিএলির ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। আর যদি কোনো অসাধু ভিএলি থেকে থাকেন, যারা অসাধু উপায়ে যদি কোনো রকম ওভারচার্জিং করেন, এক্ষুনি যেটা বললাম, সেক্ষেত্রে সিএসসি নিজস্ব দপ্তর, প্রধানমন্ত্রী গ্রিভেন্স সিস্টেম, ভারত সরকারের যে গ্রিভেন্স সিস্টেম, সিপি গ্রাম, সমস্ত জায়গাতে একজন স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে যে কোনো মানুষ অভিযোগ জানাতে পারেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে দপ্তরে সেই ওভারচার্জিংটা হচ্ছে প্রত্যেকটি দপ্তরের একটা একটা করে ওয়েবসাইট আছে এবং তার ওপরে কমপ্লেন বা কন্ট্যাক্টের একটা নাম্বার থাকে। যে কোনো স্বাধীন নাগরিক সেই নাম্বারে ফোন করে তার অভিযোগ সেখানে জমা করতেই পারেন।
ঘটনা হচ্ছে এই যে পরিষেবাগুলো, এই পরিষেবাগুলো মানে একজন পরিষেবা দান করাটা একজন ভিএলির অধিকার। দেশের উন্নয়নে অগ্রগতিতে অন্যান্য রাজ্য যখন এই পরিষেবাগুলো এই সিএসসি সেন্টারের মাধ্যম দিয়ে পরিচালনা করছেন, তাহলে আমাদের রাজ্য কিসের জন্য পিছিয়ে থাকবে? প্রধানমন্ত্রী নিজেই বললেন যে ফিশারিজ রেজিস্ট্রেশন সেটা এই রাজ্যে কেন হচ্ছে না। সেই পোর্টাল, এখানকার সিএসসি অফিস, তাদের কাছেও এই শোয়ের মাধ্যম দিয়ে অনুরোধ জানাবো যে তারা নিজেরাও ইনিশিয়েটিভ নিন, যাতে ভিএলিরা এই ফিশারিজ রেজিস্ট্রেশনটা প্রত্যেক ভিএলি সেটা করতে পারেন। তাদের নিজেদের তরফে উদ্যোগটা প্রয়োজন। তেমনি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কাছে, কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে এই বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারাও এগিয়ে এসে, আমি এই যে ধরনের টুইট করেছি, আপনারা নিজে এগিয়ে এসে টুইটারে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট করুন, হ্যাশট্যাগ তৈরি করুন কোনো একটা সাবজেক্ট বা ম্যাটারকে দিয়ে বা একটা টপিককে দিয়ে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিএসসি ইস্যুস বা ডেভেলপমেন্ট অফ সিএসসি, এরকম একটা কোনো হ্যাশট্যাগ তৈরি করুন, করে ওই হ্যাশট্যাগটাতে প্রত্যেকে টুইট করুন প্রধানমন্ত্রীকে, কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীকে। সেখানে জানেনই প্রত্যেককেই ডিরেক্টলি টুইট করা যায়, হ্যাশট্যাগ রেখে টুইট করা যায়। এই টুইট যদি বেশি পরিমাণে হয়, অবশ্যই নজরে পৌঁছয়। এই যে টুইটটা করেছিলাম এটাই তার প্রমাণ, খানিকটা হলেও প্রমাণ। এ বাদে মানুষের ভাষার প্ল্যাটফর্ম মানুষের ভাষা .com, MANUSHER.com, এটা যদি গুগলে সার্চ করেন, আমাদের যে ই পেপার আছে বা পোর্টাল আছে, যেটাই বলুন, সেটা প্রত্যেক সিএসসি বন্ধুর জন্যে আহ্বান করা থাকলো। তারা যদি তাদের, এটা আগেও বলেছি, তারা যদি তাদের সুচিন্তিত তথ্য সমৃদ্ধ সত্য কোনো রিপোর্ট পাঠাতে চান, নিজেদের অভাব অভিযোগের জায়গাগুলো যদি লিখিতভাবে সেখানে অন্তত প্রকাশযোগ্য এরকম ভাবে পাঠাতে চান, তাহলে সেটা হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠাতে পারেন, অথবা মানুষের ভাষা .com এর যে মেল আইডি দেওয়া রয়েছে, মানুষের ভাষা @gmail.com, সেখানেও তারা লিখে ওয়ার্ড ফাইল করে বা মেলে লিখে পাঠাতে পারেন। আমরা সেখানে প্রকাশ করতে পারি, সেটা উপযুক্ত হলে। সেইটাকে শেয়ার করলে অনেক দূর পর্যন্ত সেই বিষয়টা পৌঁছে যেতে পারে। এগুলো সবই হচ্ছে আমার মনের ইচ্ছা, মনের বাসনা, মনের পরিকল্পনা। এখানে আমি কোনো বিপক্ষ, শত্রু বলে কাউকে আইডেন্টিফাই করতে চাইছি না। ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা সবাই জানি, আমরা টুইটেও সেটা লিখেছি, প্রধানমন্ত্রীকেও সেটা জানিয়েছি। তেমনি রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যেও কিন্তু আশা করি কোথাও কোথাও বোধহয় একটু উদ্যোগের জায়গা খুঁজে পাচ্ছি, মানে বুঝতে পারছি, সূত্র থেকে খানিকটা বুঝতে পারছি। আর আজকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক এর আগের এপিসোডটাতে যেটা আমি বলেছিলাম যে তাবর বিজেপির বড় বড় নেতা আছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বা এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো আছে, একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি গড়গড় করে শুধু প্রকল্প এবং তার বেনিফিট এইটা যদি মুখস্থ বলা যায়, তাতেই 1-2 ঘন্টা পার হয়ে যাবে। কয়েকশো এরকম প্রকল্প আছে। তার মধ্যে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যে প্রকল্পগুলোকে অ্যাড্রেস করা গেলে বিশেষ ফল দিতে পারে বলে মনে হয়, সেইগুলো আগের এপিসোডে বলেছিলাম যে এইগুলো রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব এই প্রকল্পের কথা, বেনিফিটের কথা কেন তুলে ধরছে না। আবার বলছি, মানে এটা শুনে ভালো লাগছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন আমাদের কথা আপনাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। আজকে একটি জনসভায়, পরিবর্তন সংকল্প সভায় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, মাননীয় বিরোধী দলনেতা, তিনি কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারটাই আজকে করলেন, যে অন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কি প্রকল্প চলছে, লাডলি বাহেন কিভাবে চলছে, সেখানে আয়ুষ্মান ভারতের প্রকল্পের উপকারিতা মানুষ কিভাবে পাচ্ছে, এখানে পাচ্ছে না। উনি ঠিক এই কম্প্যারিজনটা মানুষের সামনে তুলে ধরলেন, দেখে অত্যন্ত ভালো লাগলো। এবং সেই কারণেই আরো বেশি করে এই ভিএলিদের প্রয়োজন,
রাজ্য বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে বলছি, আরো বেশি করে এই ভিএলিদের এই কারণে প্রয়োজন, এই যে জনসভার মাধ্যম দিয়ে বিরোধী দল নেতা বা ধরুন আরো আরো জনসভায় রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বরা যদি এই ধরনের প্রকল্পগুলোকে তুলে ধরেন, একটু সিএসসির নামটা করেন, তাহলে সিএসসি ভিএলিরা উজ্জীবিত হতে পারে এবং এই সিএসসি ভিএলিরা সারা দিন ধরে এই প্রকল্পগুলোকে নিয়েই পড়ে থাকে। তারা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক দ্রুত, অনেক বেশি পরিমাণে এই ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারেন যে এই প্রকল্পগুলোর এই এই সুফল আগামী দিনে হতে পারে, বাংলার মানুষ সেগুলো পেতে পারে এবং সেই পাওয়াটা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের এখানকার জনগণের অধিকার, কারোর কোনো দয়া দাক্ষিণ্য না, এটা অধিকার, সেইটা তারা পাচ্ছে না। কাজে এই জায়গাটাকে আমি অনুরোধ করব, আবার অনুরোধ করব, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব এই সমস্ত ভিএলি বন্ধুদের সাথে একটু আলোচনায় আসুন, একটু বসুন। বসলে বুঝতে পারবেন যে তারা কতটা উজ্জীবিত ভাবে তারা এই সমস্ত নিয়ে কাজ করতে পারেন। এবং আপনাদের এটাও অনুরোধ, আপনাদের যে ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে, মিনিস্ট্রি অফ আইটি আছে, তাদের কাছে একটু বার্তা পৌঁছে দিন যে এই সমস্ত ভিএলিরা যাতে একটু এক্সক্লুসিভ সার্ভিস পায়। এক্সক্লুসিভ সার্ভিস পেলে তারা উপার্জন করতে পারবে। তাদের অভাব অভিযোগের জায়গাগুলোকে একটুখানি অ্যাড্রেস করুন, তাদের সাপোর্ট সিস্টেমটা যেন তারা ঠিকঠাক পায়, সফটওয়্যার সাপোর্ট থেকে শুরু করে তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের যে সেন্টারের যে সমস্ত অসুবিধাগুলো হয়, আইডির বিভিন্ন রকম অসুবিধা হয়, বহু কমেন্টে বহু ধরনের এরকম দেখতে পাই, কোনো ধরনের কোনো সাপোর্ট তারা পান না। এই যদি সাপোর্ট তারা না পান তাহলে তারা কাজটা ডেলিভার করবেন কি করে মানুষের কাছে? এই জায়গাটাকে আপনারা অত্যন্ত দ্রুত অ্যাড্রেস করবার চেষ্টা করুন। এটা সমস্ত নেতৃত্বের কাছে এটা আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ। এপিসোড বেশি দীর্ঘায়িত করব না, তবে একটা অংশ বলব, কোথাও না বেরিয়ে আজকের দিনে, কোথাও না বেরিয়ে, কোথাও জমায়েত না করে, কোনো সভা না করে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু অনেক কিছু করা যায়, অনেক বার্তা অনেক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়। আজকের এপিসোড তার প্রমাণ হয়ে থাকছে, এই স্ক্রিনশটগুলো তার প্রমাণ হয়ে থাকছে, এই উদ্যোগগুলো তার প্রমাণ হয়ে থাকছে। আপনারাও যদি মনে করেন আমি কারোর সাথে করবো না, ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়াল একা একা নিজের অভিযোগটাকে গুগলে লিখুন। সেটাকে যদি ইংরেজিতে আপনার একটু অদক্ষতা থাকে, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু বাঙালি, আমরা কেউ ইংরেজ না, আমাদের ইংরেজিতে অসুবিধা থাকতে পারে, হিন্দিতে তো থাকতেই পারে, বাংলায় লিখে নিজেরা, আপনারা আইটি কর্মী, আপনারা জানেন গুগল ট্রান্সলেটে সেটা ট্রান্সলেট করে নিন। প্রয়োজনে অন্য ভিএলি থেকে একটু পরামর্শ করে নিন, নিয়ে দুজন তিনজন মিলে টুইট করুন। চলুন টুইট করুন। এই টুইটের কিন্তু ফল আছে, একই সঙ্গে একই সাবজেক্ট নিয়ে যদি টুইট করেন, আশা করি তার ফল ফলবেই ফলবে। আজ না হোক কাল গাছে ফুল ফুটবে, আজ না হোক কাল অন্ধকার দূর হবে, আজ না হোক কাল সূর্য উঠবে এবং সেই সূর্য ওঠার আলোকে প্রত্যেক ভিএলির জীবন উজ্জ্বল হোক, সমৃদ্ধময় হোক, এই কামনা করি, আশা করি এবং সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা থাকছে। আপনারা এগিয়ে এসে সাজেস্ট করুন আরো কিভাবে কি করা যায়। আজকের এপিসোডে এই পর্যন্ত। আমি প্রবীর রায়চৌধুরী, মানুষের ভাষায় আপনাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলাম। আপনারা সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ভাবুন, সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখুন। আমাদেরও নজর থাকবে যে এই ধরনের আরো কি কি অগ্রগতি ঘটে, আর আপনাদের নজর থাকুক মানুষের ভাষার পর্দায়। নমস্কার।